Hello students, how the study is going? We are starting the new chapter from this video, which is current electricity. We already discussed this topic in 11th standard. About 60% of the syllabus of this topic we already learned in 11th standard. 11वी मध्ये आपण जो टॉपिक स्टडी केला तिथे त्याचं नाव होतं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स आणि 12th मध्ये जो टॉपिक असणार आहे त्याचं नाव दिलेलं आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी. एनसीईआरटीच्या बुक्स मध्ये हा टॉपिक कंबाइंड एकच आहे जो 12th मध्ये दिलेला आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी म्हणून. महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या बुक्स मध्ये क्लास 11th आणि क्लास 12th साठी हा करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक काय केलाय डिवाइड केलाय. In 11th standard we discussed about the electric current, drift velocity of electron, Ohm's law, resistivity, color code for resistor to find the resistance of a resistor. Then we discussed about the electromotive force, EMF, internal resistance of a cell, series and parallel combination of resistors, similarly series and parallel combination of cells. Then we discussed about the relation between temperature and resistance, how the resistance changes with temperature. Then electric power, electric energy consumed, heat generated because of the resistance. All these concepts we already discussed in 11th standard. Now the remaining concept we are going to discuss in 12th current electricity chapter. मग रिमेनिंग कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या काय आहेत तर मॅक्झिमम इथे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, ॲप्लिकेशन्स आहेत करंट इलेक्ट्रिसिटी साठीची. नाव इन 12th स्टँडर्ड वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट दी क्रिचॉफ्स लॉज. टू लॉज आहेत इथं, Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Then we will discuss about the Wheatstone's network, its application, which is meter bridge experiment to determine the unknown resistance of a wire. Then we will discuss about a device potentiometer and its different applications. Then we will see some instruments like galvanometer, ammeter and voltmeter, how the galvanometer is converted into ammeter and voltmeter. So all these concepts that we will discuss in 12th current electricity topic. Syllabus अगोदर व्यवस्थित लक्षात ठेवा. Now in this video we are going to discuss the first point of this 12th topic, which is Kirchhoff's laws. Kirchhoffचे दोन laws आहेत. First law is Kirchhoff's current law and second law is the Kirchhoff's voltage law. Okay, so first we will see the Kirchhoff's current law. What is current? Current is the rate of flow of charges or flow of electrons. एखाद्या वायर मधून इलेक्ट्रॉन्स फ्लो झाले की त्याला काय म्हणतो आपण करंट. आता ह्या ज्या बेसिक टर्म्स आहेत त्या ऑलरेडी आपल्याला माहित आहेत. मग Kirchhoffsनं हा करंटचा वेगळा काय लॉ सांगितलाय. Kirchhoff's states that Kirchhoffचा जो लॉ आहे त्याचं स्टेटमेंट जे आहे अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's current law, the algebraic sum of all the currents, the algebraic sum of all the currents at any junction is always 0. This is the statement of Kirchhoff's current law. काय सांगितलं या स्टेटमेंट मध्ये? The algebraic sum of all the currents at any junction is always 0. What is junction? Junction is the point at where two or more wires are connected. म्हणजे तुम्ही दोन पेक्षा जास्त वायर एकत्र घेतल्या आणि एकत्र कंबाईन केल्या, एकत्र कनेक्ट केल्या तर त्या पॉइंटला काय म्हणणार आहे आपण जंक्शन. सो जंक्शन इज द पॉइंट वेअर टू और मोर वायर्स आर कनेक्टेड. सपोज मी इथं काही वायर्स दाखवतोय. 5 वायर्स या एका कॉमन पॉइंटला आपण काय केलेत कनेक्ट केलेत. सपोज दिस पॉइंट इज P. सो वी कॉल दिस P पॉइंट ॲज अ जंक्शन पॉइंट. ह्या P पॉइंटला काय म्हणणार आहे आपण जंक्शन, जिथं दोन पेक्षा जास्त वायर्स कनेक्ट असतील. नाउ हियर देर आर 5 वायर्स आणि या 5ही वायर मधून करंट फ्लो होतोय. आता असं पॉसिबलच नाहीये प्रॅक्टिकली की ऑल दी करंट्स फ्लोइंग थ्रू ऑल दीज 5 वायर्स, its direction is all the currents are flowing inwards or all the currents are flowing outwards. असं practically possible नाही. Here some currents are flowing inwards and some currents are flowing outwards. मी याला काहींना नावं दिली. I1, I2, I3, I4 and I5. These are the 5 currents. Now out of these 5 currents, 3 currents are flowing towards the junction. Direction सांगतोय मी.
and two currents are flowing away from junction. I1, I3 and I5, these three are flowing towards junction, and I2 and I4, these two currents are flowing away from junction. Now according to the Kirchhoff's current law, KCL, the algebraic sum of all these currents at junction is always 0. तुम्ही म्हणाल की करंटची सगळ्या ऍडिशन केली तर 0 येणं पॉसिबल आहे का? ऍडिशन कशी करू शकतो आपण? सगळ्या करंटची ऍडिशन करा. I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0. हा किर्चॉफचा लॉ आहे. और वी कॅन राइट दिस ॲज इन जनरल algebraic sum of all the currents is equal to 0. मॅथमॅटिकली आपण या लॉला असं एक्सप्रेस करतोय. समेशन I इक्वल टू काय? 0. algebraic sum of all the current is 0. but addition is never 0. म्हणजे याचा अर्थ इथं काही करंट्स निगेटिव्ह असले पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला इथं यूज करायचं असतं साइन कन्व्हेन्शन. किर्चॉफ्स लॉज मध्ये साइन कन्व्हेन्शनचा रोल जो आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे, इम्पॉर्टंट रोल आहे. साइन कन्व्हेन्शन म्हणजे हियर सम ऑफ दी करंट्स आर निगेटिव्ह अँड सम करंट्स आर पॉझिटिव्ह. इथं काही करंट निगेटिव्ह आहेत, काही करंट पॉझिटिव्ह आहेत. साइन कन्व्हेन्शनचे इथं 2 पॉइंट्स आहेत. करंटला साइन, करंट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कधी घ्यायचा यासाठीचं साइन कन्व्हेन्शन आहे. ऑल दी करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स दी जंक्शन आर टेकन पॉझिटिव्ह. If the current is flowing towards the junction, current जर कसा फ्लो होत असेल towards the junction, then currents are taken as positive. currents ना आपण कसं घेणार आहे? पॉझिटिव्ह घेणार आहे. जर करंट कसा फ्लो होत असेल towards junction, and if the current is flowing away from junction, then the currents are taken as negative. म्हणजे एखाद्या जंक्शन पासून अवे करंट जात असेल तर आपण त्याला कसा घेणार आहे? निगेटिव्ह घेणार आहे. अँड ऑल दी करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन ॲज पॉझिटिव्ह. सो युजिंग दिस रूल हियर I2 and I4, these two currents are flowing away from junction, so these two currents are negative, and now it is possible that the summation of all these currents will be 0. ही 0 येऊ शकते आता. So this is the Kirchhoff's current law, or we can write this as I1 plus I3 plus I5 equal to I2 plus I4. What is this? This is the total current flowing towards junction equal to total current flowing away from junction असंही म्हणू शकतोय आपण. लक्षात येतंय? total current flowing towards junction is always equal to total current flowing away from the junction, and this Kirchhoff's current law is similar to the law of conservation of charge. हा लॉ आपण सिमिलर कशासारखा घेणार आहे? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ चार्ज या इक्वेशन वरून सांगू शकतोय आपण. Current means the flow of charges, so the total number of charges flowing toward the junction are equal to total number of charges flowing away from junction. असंही म्हणू शकतो आपण याला. म्हणजे इथं चार्जेस, न्यू चार्जेस इथं इन्क्लूड झालेत का? नो. काही चार्जेस यातून कमी झालेत का, रिड्यूस झालेत का? नो. चार्जेस जेवढे आहेत तेवढेच आहेत, जेवढे इनवर्ड येतात तेवढेच आउटवर्ड जात आहेत, आणि यालाच आपण म्हणतो कन्झर्वेशन ऑफ काय? चार्ज. सो किर्चॉफ्स करंट लॉ इज सिमिलर टू दी conservation of law of the conservation of charge. All these concepts, keep these concepts in your mind, and this is our Kirchhoff's current law. Now see the second law, Kirchhoff's voltage law, or we call it as Kirchhoff's loop or mesh law. आता इथं सेकंड लॉ मध्ये आपल्याला फर्स्ट लॉ कशाशी रिलेटेड होता? Kirchhoff's first law is related to the current. Now Kirchhoff's second law is related to the potential difference, or we call it as voltage. So Kirchhoff's second law states that for any complicated or complex network, the algebraic sum of all the potential differences and all the EMFs in any closed loop is always 0. Statement काय आहे बघा? In any complex network, the algebraic sum of all the potential differences and all the EMFs म्हणजे काय? Electromotive force. All the EMFs in any closed loop is always 0.
आता यामध्ये आपल्याला जे वर्ड्स यूज केले ते अगोदर माहित पाहिजे. व्हॉट इज पोटेन्शियल डिफरन्स, व्हॉट इज EMF, व्हॉट इज लूप. त्यासाठी मी इथे एक डायग्राम ड्रॉ केले. हियर याला मी काही नेमिंग देतो इथं. सपोज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आहे. कॉम्प्लिकेटेड म्हणजे इथं नंबर ऑफ रजिस्टर आहेत, नंबर ऑफ सेल्स आहेत, त्यासाठी आपण याला म्हणतो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. नाव हियर दिस B and E पॉइंट्स आर जंक्शन. आता आपण जे सांगितलं होतं B पॉइंटला 3 वायर्स आहेत, E पॉइंटला 3 वायर्स आहेत. सो दिस B and E पॉइंट्स आर जंक्शन पॉइंट्स. इथं सर्किटमध्ये म्हणजे आपण काय जे वर्ड्स यूज करतोय ते वर्ड्स लक्षात ठेवा. एखाद्या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्कमध्ये काय असतात, जंक्शन असतात, ब्रांचेस असतात. आता ह्या नेटवर्कच्या ब्रांचेस म्हणजे ऍक्च्युली काय, हियर BAF दिस इज वन ब्रांच. B पासून F पर्यंत इथपर्यंत आलो मी. सो आय कॉल दिस इज दी ब्रांच और वी कॅन सी इट BAFE. दिस इज वन ब्रांच. BE लिहिलं मी असं तर यालाही म्हणणार आहे आपण ब्रांच ऑफ दिस सर्किट और वी कॅन से BCDE. दिस इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ दिस नेटवर्क. ज्याला आपण ब्रांचेस म्हणणारे सर्किटमध्ये हे वर्ड्स यूज करणार आहे आपण. जंक्शन, ब्रांचेस, लूप हाही वर्ड यूज करणार आहे. लूप किंवा याला मेश म्हणणार आहे आपण. लूप म्हणजे क्लोज्ड लूप. व्हॉट इज लूप? लूप म्हणजे जिथून एक क्लोज्ड नेटवर्क असणार आहे. हे क्लोज्ड म्हणजे जिथून स्टार्ट झालाय तिथंच एंड. इथं डायग्राम मध्ये आपण सांगू शकतोय ABEFA. दिस इज ए क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड नेटवर्क. याला आपण क्लोज्ड लूप म्हणू शकतोय. ABEFA म्हणजे हा जो पार्ट आहे यातला, दिस इज द क्लोज्ड लूप in this network. Then how many loops are formed in this network? The answer is 3. हे फर्स्ट झाला. सेकंड कोणता? सेकंड लूप विल बी BCDEB. This is another loop, closed loopच आहे हा. और we can write it as ACDFA. हा साइडचा लूप. या रेजिस्टरला नाही घेतलं तर असा साइडचा हे काय तयार होतोय, लूप. म्हणजे एखाद्या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क मध्ये असे नंबर ऑफ लूप्स असू शकतात. मग एखाद्या नेटवर्क मध्ये हे वर्ड्स लक्षात ठेवा आपण काय यूज करतोय. जंक्शन, ब्रांचेस किंवा लूप कशाला म्हणायचं हे अगोदर लक्षात ठेवा फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. नाउ व्हॉट इज पोटेन्शियल डिफरन्स? पोटेन्शियल डिफरन्स कशाला म्हणतो आपण? एक सिंपल नेटवर्क इथं कन्सिडर करतो मी. सपोज दिस इज ए रजिस्टर अँड आय कनेक्ट ए सेल और बॅटरी अक्रॉस दिस रजिस्टर. Now this resistor has resistance R and because of this battery the current flowing through this circuit is I. We know the direction of current. It is from the positive to negative terminal or we say it is from the higher potential to lower potential. Now this cell has potential difference, terminal potential difference. ह्या सेलला काय असतो? एक टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स ज्याला आपण फी हे सिम्बॉल यूज करतो. व्हॉट इज फी? फी इज द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बॅटरी. बॅटरीच्या दोन टर्मिनलच्या मध्ये असलेलं हे पोटेन्शियल एनर्जी मधला काय असतो? डिफरन्स असतो. आणि ज्या डिफरन्स आपल्याला माहित आहे व्हेन करंट फ्लोज when there is a difference in potential energy. पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये डिफरन्स असेल तरच करंट काय होतो? फ्लो होतो. हे आपण 11 मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. सो दिस सेल हॅज टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स फी और इट ऑल्सो हॅज EMF. EMFचा फॉर्म्युला ही माहित आहे, आपण डिस्कस केलेला आहे. E = I in bracket capital R plus small r and potential difference phi = IR. हे आपण ओहम्स लॉ वरून स्टडी केलं होतं. हा EMFचा फॉर्म्युला हे आपण डिराइव केलेला आहे. हियर कॅपिटल R माहित आहे एक्सटर्नल रेजिस्टन्स, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ दिस सेल. हे सगळं आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. हा EMFचा फॉर्म्युला आहे अँड दिस इज द पोटेन्शियल डिफरन्स और टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ द सेल. हा ओहम्स लॉ वरून फॉर्म्युला लिहितो आपण फी = काय? IR. देन व्हॉट इज फी? फीला आपण ऍक्च्युअली कसं स्टडी करणार आहे बघा. इथं आता सेलचा टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे असं म्हणूया की सेलचा या पॉइंटचं पोटेन्शियल आहे फी आणि या पॉइंटचं पोटेन्शियल आहे 0. ओके.
the potential of this point is V and potential of this point is 0. म्हणजे निगेटिव्ह टर्मिनलचं पोटेन्शियल किती आहे 0 आहे असं म्हटलं आपण. and the positive potential is at a potential of V. so here the potential is V and here the potential is 0. मग इथं V आहे इथं 0 का झालं? now here the current flows through this wire. now when the current or charges flowing through this wire and when it comes at this point, या पॉइंटला ज्यावेळी हे चार्जेस येतात, करंट येतो, त्यावेळी त्याला रेजिस्टन्सचं काम काय? रेजिस्टन्स अपोज द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टन्स अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट म्हणजे तो करंटला पुढे जाऊ देत नाही. मग तरीही जायचं असेल तर ही ह्या सेलची जी एनर्जी आहे ती एनर्जी तर यूज केली जाते, म्हणजे पाठीमागून फोर्स अप्लाय केला जातो. आणि मग याला फोर्स अप्लाय करून जबरदस्तीने रेजिस्टन्स मधून आपण या चार्जेसना काय करतो? पास करतो. आणि मग चार्जेसला या रेजिस्टन्स मधून पास करण्यासाठी एनर्जी काय होते? इथं लॉस होते. एनर्जी काय झाली? लॉस झाली. म्हणजे इथं ऍक्च्युअल मध्ये अशी कन्सेप्ट आहे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स कसे फ्लो होतात? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि मग हे इलेक्ट्रॉन्स इकडून असे इकडे जाताना इथं आल्यानंतर या रेजिस्टर मधून पास होण्यासाठी, इलेक्ट्रॉन्सला रेजिस्टन्स मधून पास करण्यासाठी एनर्जी लॉस होते. आणि मग याच्या अक्रॉस जे दोन एंड्स आहेत, म्हणजे बघा इथं एनर्जी किती आहे? फी. इथं एनर्जी किती आहे? 0. मग या दोन पॉइंटच्या मध्ये एनर्जी मध्ये, पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये डिफरन्स किती? Phi minus 0, difference will be Phi and that's why we call it as potential difference. potential energy मध्ये असलेला काय? difference, ज्याला सिम्बॉल काय घेतो आपण? Phi. and according to Ohm's law Phi can be written as Phi equal to IR. Phi ला आपण कसं लिहितो? Phi एक तर लिहिता येते किंवा Phi च्या जागी काय लिहिता येते? IR. in this topic we are never using this symbol Phi. for potential difference we are going to use this symbol IR. IR is nothing but the potential difference Phi. या टॉपिक मध्ये आपण Phi हे सिम्बॉल यूज करणार नाही. आपण सिम्बॉल काय यूज करणार आहे? Phi च्या ऐवजी IR असं सिम्बॉल यूज करणार आहे. याला आपण आणखी थोडं वेगळ्या याच्यात मी तुम्हाला सांगतो. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे ऍक्च्युअली काय कन्सेप्ट आहे. आता इथं सपोज दिस इज अवर पॉइंट A and this is the point B. now there is a resistor in between these 2 points. suppose the electric potential at point A is Phi A and electric potential at point B is Phi B. इथं Phi A potential, इथं किती potential आहे? Phi B. and current is flowing in this direction. current always flows from higher potential to lower potential. now if the current is flowing in this direction, then here Phi A should be greater than Phi B. Phi A higher potential असलं पाहिजे, Phi B lower असलं पाहिजे, तरच करंट इकडे काय होईल? फ्लो होईल. now here when the current passes through this point, then the potential difference between these 2 points, Phi A minus Phi B, potential difference between these 2 points, Phi A minus Phi B, or we can write it as Phi AB. Phi A minus Phi B किंवा Phi B याला आपण लिहू शकतोय, जर ह्या वायर मधून करंट पास झाला I आणि याची रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू असेल R, then this Phi AB will be IR. so the potential difference across this resistor is IR. म्हणजे एखाद्या रेजिस्टरच्या अक्रॉस जे टर्मिनल्स आहेत, रेजिस्टरच्या अक्रॉस पोटेन्शियल सेम असणं कधीही पॉसिबल नाहीये. रेजिस्टरच्या एका साइडला जेवढं पोटेन्शियल आहे त्याच्या दुसऱ्या साइडला त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त पोटेन्शियल असलं पाहिजे, बिकॉज देर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन करंट पासिंग थ्रू दी रेजिस्टर. रेजिस्टर मधून पास होताना करंट एनर्जी मध्ये लॉस होतो आणि त्यामुळं आपल्याला काय मिळतो? इथं पोटेन्शियल डिफरन्स मिळतो. मग एखाद्या सर्किट मध्ये कितीही रेजिस्टर असू द्या, त्या प्रत्येक रेजिस्टरच्या अक्रॉस आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये डिफरन्स मिळतो. सपोज इथं मी एक हे Phi जर समजलं तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स काय आहे, तरच किर्चॉफचा व्होल्टेज लॉ लक्षात येणार आहे. त्यासाठी मी थोडा वेळ घेतो इथं बेसिक कन्सेप्ट सांगण्यासाठी. सपोज this is our cell and it has terminal potential difference Phi. now this is the resistance R1, R2 and R3. 3 resistors are connected in series. now this cell has total potential Phi. electrons flows in this direction.
इलेक्ट्रॉन्स या डायरेक्शनने काय होतात, फ्लो, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंटच्या डायरेक्शनच्या अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स काय असतात, फ्लो होतात. नाव इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू इन दिस डायरेक्शन. नाव फेन दिस इलेक्ट्रॉन्स. आता इथं बॅटरी जी आहे ह्याला सोर्स म्हणतो आपण. कशाचा सोर्स, बॅटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. बॅटरी म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स सप्लाय करत नाही, तर बॅटरी काय करते, इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी प्रोव्हाइड करते. बॅटरी सप्लायज ऑर गिव्स दी एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन. म्हणजे आता असं समजा की ह्या इलेक्ट्रॉनला बॅटरीनं त्याची फी एवढी एनर्जी दिलेली आहे. नाव दिस इलेक्ट्रॉन इज एनर्जेटिक. म्हणजे हा एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आहे, तो वायर मधून आता फास्ट काय होतोय, चाललेला आहे. ह्या वायर मधून तो इलेक्ट्रॉन आता फास्ट इकडे आला, इथपर्यंत आला. एनर्जी किती आहे या इलेक्ट्रॉनची, फी एनर्जी आहे. आता इलेक्ट्रॉन मध्ये फी एनर्जी आहे. दिस रेजिस्टन्स R3 अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ह्या इलेक्ट्रॉनला हा रेजिस्टन्स काय करणार नाही, इकडे जाऊ देणार नाही. मग याच्यामध्ये एनर्जी होती, हा इलेक्ट्रॉन त्याची थोडी एनर्जी काय करतो, यूज करतो. आणि मग इथं आला तो इलेक्ट्रॉन, इथून इथं येताना त्याची थोडी एनर्जी लॉस झाली. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हियर रेड्यूस्ड. आणि ती एनर्जी लॉस झालेली जी आहे त्याला मी म्हटलं φ3. इलेक्ट्रॉन्स इथून इथे येण्यासाठी रेजिस्टन्स जाऊ देत नाही, मग जबरदस्तीने जायचं असेल तर इलेक्ट्रॉनची किती एनर्जी लॉस झाली, φ3 लॉस झाली. आता त्याची अगोदर किती होती, फी होती, लक्षात ठेवायचं. φ3 कमी झाली म्हणजे आता या ए आणि बी पॉइंटला पोटेन्शियल सेम आहे का, ए पॉइंटला पोटेन्शियल किती होतं, फी, आणि बी पॉइंटचं पोटेन्शियल त्यापेक्षा कमी झालं. म्हणजे ह्या दोन पॉइंटच्या अक्रॉस पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये काय डिफरन्स आहे, किती डिफरन्स, φ3 म्हटलं आपण. ओके. आता याच्यामध्ये आणखी काही एनर्जी आहे शिल्लक, यातून पुढे जाण्यासाठी परत त्याची काही एनर्जी लॉस होणार. सपोज φ2 एवढी एनर्जी इथं काय झाली, लॉस झाली. आणि यातून पुढे जाताना परत φ1 एवढी एनर्जी काय झाली, लॉस झाली. मग या तिन्ही रेजिस्टर मधून इलेक्ट्रॉन्सला जर फ्लो व्हायचं असेल तर या इलेक्ट्रॉन मध्ये इथून स्टार्टिंगला हे फी म्हणजे टोटल किती एनर्जी असायला असणं गरजेचं होतं, दिस फी शुड बी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3. एवढी एनर्जी ह्या इलेक्ट्रॉन मध्ये जर असेल तर हा इलेक्ट्रॉन या तिन्ही रेजिस्टर मधून काय होईल, पास होईल. इथं आल्यावर सपोज 0 झाली तरी चालेल, तो परत येईल पॉझिटिव्ह टर्मिनलला. हा सेल परत काय करतो, त्याला एनर्जी देतो आणि हा इलेक्ट्रॉन परत एनर्जेटिक होऊन इकडून असा काय होतो, फ्लो होतो. म्हणजे इलेक्ट्रॉन फक्त सर्क्युलेट होत राहतोय आणि ह्या सेलचं काम काय आहे, त्या इलेक्ट्रॉनला एनर्जी प्रत्येक वेळी काय करणं, प्रोव्हाइड करणं आणि या सर्किट मधून सर्क्युलेट करणं किंवा पास करणं. मग इथं φ1 चा फॉर्म्युला काय, सपोज I इज द करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट. Then what is phi? According to Ohm's law, φ1 will be I R1. Current passing through this resistance is I and resistance is R. So φ1 equal to IR1, φ2 equal to IR2 और φ3 equal to IR3. हे सगळे काय आहेत, पोटेन्शियल डिफरन्स आहेत. So across each and every resistor there is a potential difference. रेजिस्टर, प्रत्येक रेजिस्टरच्या अक्रॉस एक काय असतो, पोटेन्शियल डिफरन्स असतो आणि तो पोटेन्शियल डिफरन्स आपण ओहम्स लॉचा यूज करून कॅल्क्युलेट करू शकतोय, फी इक्वल टू IR. या टॉपिक मध्ये आपण IR हेच सिम्बॉल यूज करणार आहे फॉर पोटेन्शियल डिफरन्स. पोटेन्शियल डिफरन्सला आपण फी हे सिम्बॉल आता घेणारच नाही. आपण आता इथून पुढे पोटेन्शियल डिफरन्सच्या ऐवजी किर्चॉफ्स लॉ मध्ये सिम्बॉल काय यूज करायचे, IR. हे लक्षात ठेवा. नाव सी दी स्टेटमेंट. हे सांगितलंय सगळं म्हणजे उगाच नाही सांगितलेलं, कारण हे जर तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय, तर मग किर्चॉफचा हा लॉ समजायला आपल्याला सोपं जाईल. नाउ सी दी स्टेटमेंट. इन एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेन्शियल डिफरन्सेस, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेन्शियल डिफरन्सेस. पोटेन्शियल डिफरन्सला सिम्बॉल मी म्हटलं आता व्ही नाही घ्यायचं, काय घ्यायची, IR. काय मिनिंग झालं याचं, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेन्शियल डिफरन्सेस अँड ऑल दी EMFs प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी EMFs. EMF ला ई सिम्बॉल घेतो आपण. मग सो इन एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0. हे स्टेटमेंटचं मॅथमॅटिकल फॉर्म झाला. आपण बघणार आहे हे काय नक्की ते स्टेटमेंट सांगितलं तुम्हाला मी मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये. इन एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेन्शियल डिफरन्सेस अँड ऑल दी EMFs इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ही टोटल किती असते, नेहमी 0. ओके.
इन एनी क्लोज्ड लूप, कुठल्याही एखाद्या क्लोज्ड लूपसाठी. तर मगाशी मी तुम्हाला लूप म्हणजे काय सांगितलं होतं. एखाद्या कॉम्प्लेक्स नेटवर्कमध्ये असे भरपूर लूप्स असतात. लूप म्हणजे एक क्लोज्ड सर्किट असणार आहे, जिथून स्टार्ट झालं तिथंच काय होणार, त्याचा एंड होणार. आणि मग या टाईपमध्ये आपल्याला हा लॉ घ्यायचा. आता हा लॉ यूज करताना काही साइन कन्व्हेन्शनही आहेत, आणि विथ साइन कन्व्हेन्शन जर घ्यायचं असेल तर याला थोडं व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप समजत चला. स्टेटमेंट झालं. आता आपल्याला बघायचे या रूलला यूज करण्यासाठी आवश्यक साइन कन्व्हेन्शन. नाउ व्हॉट आर दी साइन कन्व्हेन्शन्स फॉर क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ. काय साइन कन्व्हेन्शन्स घ्यायचे आहेत. फर्स्ट साइन कन्व्हेन्शन इज फॉर पोटेन्शियल डिफरन्स. पहिलं साइन कन्व्हेन्शन हे कशासाठी आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स, कारण इथं पोटेन्शियल डिफरन्स आणि EMF चे ॲडिशन आहे. देन पोटेन्शियल डिफरन्सचं साइन पॉझिटिव्ह घ्यायचं की निगेटिव्ह घ्यायचं हे कशावरती डिपेंड आहे. मी इथं सर्किटमध्ये अगोदर करंट्स दाखवतो. नाउ हियर देर आर टू सेल्स. The first cell has EMF E1, second cell has EMF E2, and there are 5 resistors are connected. Now say because of this cell E1, the I1 current is flowing through this branch, and because of E2, I2 current is flowing through this branch. आपल्याला माहित आहे current flows from positive terminal to negative terminal. Now here I1 current comes from this branch and the current flowing through this branch is I2. Now at this junction B. Now at the B junction, two currents are flowing towards junction. Then the current flowing this third wire should be outward. सगळे inward तर possible नसतात. And this current flowing through this middle wire will be I1 plus I2. Now here, इकडून वरून येणारा करंट किती आहे. This current is I1 plus I2. And here या वायर मध्ये जाणारा करंट तर I1 आहे. Now so this current is I1 and here the I2 current flows through this branch. So like this all the currents are flowing in each branch of this network. यातल्या प्रत्येक ब्रांच मधून पास होणारा हा मी काय दाखवलाय, करंट दाखवलाय. Now here I use a loop. Suppose loop, say loop A B E F A. एक लूपला नाव द्यायचं असतं नेहमी सोडवताना. I take here one loop A B E F A. आणि याचं जे नेमिंग लिहितो आपण, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप. ह्या लूपचीच ही काय असते, डायरेक्शन. म्हणजे जसं लिहिलंय तसंच त्या लूपची डायरेक्शन घ्यायची. नाउ हियर द डायरेक्शन ऑफ दिस लूप इज A. नाउ F to B, B to E, E to F and then F to A. This is the direction of tracing of loop. ला काय म्हणायचं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप. आणि मग if the direction of tracing of loop and the direction of current is same. काय म्हणतोय बघा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप अँड करंट, करंटची आणि ट्रेसिंग ऑफ लूपची डायरेक्शन इज सेम. ही जर कशी असेल, सेम असेल, then potential difference is taken negative. Potential difference is taken negative. Potential difference negative कधी घ्यायचा याच्यासाठी मी रूल सांगतोय. लूपच्या ट्रेसिंगची डायरेक्शन कळाल, त्याच्या नावानुसार त्याची डायरेक्शन घ्यायची. इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप and the direction of current flowing through this circuit, ज्याला आपण कन्व्हेन्शनल करंटची डायरेक्शन म्हणतो, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप अँड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम. जर सेम असेल देन पोटेन्शियल डिफरन्स इज टेकन निगेटिव्ह. त्यावेळी पोटेन्शियल डिफरन्सची व्हॅल्यू कशी घ्यायची, निगेटिव्ह, अदरवाइज पॉझिटिव्ह. अदरवाइजचा अर्थ काय झाला इथं, अदरवाइज म्हणजे अपोजिट असेल तर पॉझिटिव्ह. आता हे ऍक्च्युअल मध्ये कसं यूज करायचं ते सांगतो मी. नाउ हियर current passing through this R1 resistor is I1. Therefore, the potential difference across this R1 resistor, या A आणि B पॉइंटच्या मध्ये या रेजिस्टरच्या अक्रॉस एक पोटेन्शियल डिफरन्स असणार आहे, जे मी आता सांगत होतो. and the potential difference across this R1 resistor is nothing but I1 R1. पोटेन्शियल डिफरन्सला आपण IR असा वर्ड यूज करतो. आणि मग I1 R1 इज व्हॉट, इट इज द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस रजिस्टर.
मी याला phi1 म्हणतो तात्पुरतं, पण मी सांगितलंय phi वर्ड यूज करायचाच नाही. The potential drop across this resistance R1 is phi1 and phi1 is nothing but I1 R1. आता या V1 चं साइन कसं घ्यायचं याच्याबद्दल आपण सांगतोय. इथं लूप कोणता घेतलाय आपण, ए बी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप. मी इथं दाखवतो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप. लूपच्या ट्रेसिंगची ही काय आहे, डायरेक्शन आहे. आणि करंटची डायरेक्शन कशी आहे, करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी. नाव हिअर डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप अँड करंट इज सेम. आणि इथंही तसंच आहे, लूप ए टू बी आहे, करंट इज हा सुद्धा ए टू बी आहे. मग या V1 चं साइन काय घ्यायचं, निगेटिव्ह. सो आय राईट हिअर मायनस I1 R1. मायनस साइन का, पोटेंशियल डिफरन्स इज निगेटिव्ह. इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप अँड द करंट is same, then potential difference is taken negative. आणि जर अपोजिट असतं म्हणजे लूप इकडच पण करंट जर अपोजिट जात असता तर आपण पोटेन्शियल डिफरन्सचं साइन काय घेणार आहोत, पॉझिटिव्ह. हे पहिलं साइन कन्व्हेन्शन झालं. नाव द सेकंड साइन कन्व्हेन्शन. द सेकंड साइन कन्व्हेन्शन इज फॉर EMF. सेकंड साइन कन्व्हेन्शन कशाला आहे, EMF साठी आहे. ओके. आता EMF साठी साइन कन्व्हेन्शन कसं करायचं, तर EMF ची व्हॅल्यू E ही पॉझिटिव्ह कधी घ्यायची आणि निगेटिव्ह कधी घ्यायची यासाठी हे साइन कन्व्हेन्शन आहे. EMF पॉझिटिव्ह कधी घ्यायचा आणि निगेटिव्ह कधी घ्यायचा हे सगळं शिकून झाल्यानंतर लॉ ज्यावेळी आपला हा कंप्लीट होईल त्यावेळी लक्षात येईल की आपण हे नक्की काय स्टडी करतोय. सुरुवातीला थोडं मी अगदी स्लोली सांगतोय कारण हा जर लॉ समजला तर इथून पुढचा सगळा टॉपिक तुम्हाला सहज लक्षात येईल. प्रत्येक पॉइंटमध्ये किर्चॉफचा व्होल्टेज लॉच आपल्याला काय करायचा, यूज करायचा आहे. म्हणून हे तुम्हाला थोडं स्लोली सांगतोय. आता इथं EMF पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह घ्यायचा हे कशावरून ठरवायचं, हे ठरवणार आहे आपण लूपच्या डायरेक्शन वरूनच. इफ the direction of tracing of loop, if the direction of tracing of loop passes through cell or battery, if the direction of tracing of loop it passes through the battery from negative terminal to positive terminal inside the battery, बॅटरीच्या आतमध्ये लूप जर निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह पास होत असेल म्हणजे इथून सांगतोय मी आपल्या लूपची डायरेक्शन कशी आहे, A B E F A. हिअर डायरेक्शन ऑफ लूप इज लाईक दिस. And here our loop is passes through battery from negative terminal to positive terminal. Negative to positive terminal इथं आपला लूप काय होतोय, पास होतोय. And if the direction of tracing of loop passes through battery negative to positive terminal inside the cell, then EMF is taken positive. म्हणजे EMF ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह कधी घ्यायची, when the loop passes through battery negative to positive terminal. लूप जर आपला बॅटरी मधून कसा पास होत असेल, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, तर EMF चं साइन काय घ्यायचं, पॉझिटिव्ह. अँड इफ आवर लूप इज पासेस पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, जर लूप आपला असा असता AFEBA असा लूप असता तर हा लूप कसा पास होतोय बॅटरी मधून, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, देन वी टेक द EMF निगेटिव्ह. उलट आहे बघा, EMF पॉझिटिव्ह कधी, when loop passes through negative to positive, EMF is positive. And when loop passes through positive to negative, the EMF is taken as negative. आणि मग या दोन्ही साइन कन्व्हेन्शनचा यूज केला आणि लॉ यूज केला तर मग इथं इक्वेशन्स कशी तयार होतात बघा. आता आपण हा लॉ अप्लाय करतोय फॉर लूप ABEFA या लूप साठी. हिअर आवर लूप इज ABEFA. नाव सी, the current passes through AB branch is I1, current passes through B branch is I1 plus I2, and current passes through EF branch is I1. current ची डायरेक्शन माहित आहे and this is the direction of the tracing of loop. आपल्या लूप ची डायरेक्शन काय आहे, ABEFA. now apply KVL means Kirchhoff's voltage law for this loop. या लूप साठी Kirchhoff's voltage law अप्लाय करायचं आहे. काय सांगतो Kirchhoff's voltage law, in any complex network the algebraic sum of all the potential differences, ह्या लूप मध्ये असलेली सगळे पोटेन्शियल डिफरन्स, त्या लूप मध्ये असलेले सगळे काय पोटेन्शियल डिफरन्स अँड ऑल दी EMFs आणि सगळे EMF या सगळ्यांची अल्जेब्रिक सम ही टोटल किती असते,
0 असते आणि हे आपण विथ साइन कन्व्हेन्शन जर घ्यायला गेलो तर हे इक्वेशन कसं तयार होतंय बघा. सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम दी ए पॉइंट ए टू बी एक रेजिस्टर आला मध्ये इथं. आता नाउ देयर इज अ पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस रेजिस्टर. या रेजिस्टरच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल डिफरन्स I1 R1. रेजिस्टर मधून किती करंट जातोय I1, रेजिस्टरची व्हॅल्यू R1, सो पोटेन्शियल डिफरन्स विल बी I1 R1. हियर द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप अँड करंट इज सेम, सो पोटेन्शियल डिफरन्स इज टेकन ॲज निगेटिव्ह. नाव B to E. आता B to E येताना there is one more resistor and current passing through this resistor is I1 plus I2. Now there is a potential difference across this resistor also. याही रेजिस्टरच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. लूपची डायरेक्शन B to E. लूपची डायरेक्शन कशी आहे B to E and the direction of current is also B to E. सेम डायरेक्शन असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह. सो हियर द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस रजिस्टर इज IR. जर फॉर्म्युला यूज केला तर I is I1 plus I2 and R is R5. So for this now E पर्यंत आलोय आपण. Now E to F असा लूप आहे आपला. E to F there is one more resistor R3. Current flows from E to F. Loop is also from E to F. So direction is same. So we can take the potential difference negative and potential difference across these resistors R3 is what? Current through this resistance is I1 and resistor is R3. Resistor is R3 and now we go from F point to A point. F पासून A point ला जर जायचं असेल, to go from F point to A point we passes from negative to positive terminal. आता लूप कसा जातोय आपला negative to positive and if we go from negative to positive then EMF is considered as positive. So we can write this as plus E1. लूप कंप्लीट झाला इथं. म्हणजे त्या लूप मध्ये येणाऱ्या सगळ्या पोटेन्शियल डिफरन्स आणि EMF ची काय केली, ऍडिशन केली आपण बाय युजिंग साइन कन्व्हेन्शन. साइन कन्व्हेन्शन यूज करून आपण या लूप मध्ये येणाऱ्या सगळ्या पोटेन्शियल डिफरन्स आणि EMF ची काय केले, अल्जेब्रिक सम घेतले. किती पोटेन्शियल डिफरन्स होते या लूप मध्ये 1 2 3 आणि EMF किती होते 1. या सगळ्यांची ऍडिशन केली. पण ऍडिशन करताना ह्या साइन कन्व्हेन्शनचे रूल यूज करायचे and all this is equal to 0. This is our Kirchhoff's voltage law. यालाच काय म्हणतो आपण, Kirchhoff's voltage law, or we can write this as E1 equal to, ह्या सगळ्या टर्म जर अपोजिट साइडला घेतल्या तर पॉझिटिव्ह होतील. then E1 equal to I1 R1 plus I1 plus I2 in bracket R5 plus I1 R3. So this is the equation for this loop. म्हणजे आपल्याला या लॉचा यूज करून एखाद्या लूप साठी अशी इक्वेशन्स तयार करायचे आहेत and by using such equations we can solve or we can find any current, any resistance in any complicated or complex network. कितीही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क असेल, सर्किट असेल तर त्याचा आपण रिझल्टंट रेजिस्टन्स सिरीज पॅरल कॉम्बिनेशन कन्सेप्ट यूज करून जर मिळत नसेल तर या कन्सेप्टचा यूज करून आपल्याला रिझल्टंट रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करता येतो. कुठल्याही एखाद्या ब्रांच मधून पास होणारा कोणताही करंट कॅल्क्युलेट करता येतो, EMF कॅल्क्युलेट करता येतो, रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करता येतो. कुठलाही पॅरामीटर या व्होल्टेज लॉचा यूज करून आपण इझिली सॉल्व्ह करू शकतोय. आता मग एक काम सांगा मला, फॉर लूप यूज Kirchhoff's voltage law for loop B C D E B. या लूप साठी मला Kirchhoff's voltage ला अप्लाय करून इथं इक्वेशन तयार करून दाखवा. अगोदर तुम्ही करून बघा आणि नंतर पॉज करा व्हिडिओ आणि तुम्ही तुमचं एक इक्वेशन तयार करून बघा, जमतंय का. मी देणारच आहे, नंतर त्याला व्हेरीफाय करा की आपलं आणि मी दिलेलं इक्वेशन बरोबर येतंय का. ट्राय केलं, मी सांगू आता काय येईल बघा. या लूप साठीचं इक्वेशन BCDEB याचं इक्वेशन इथं आपण काय घेऊ शकतोय. नाव फर्स्ट सी दी डायरेक्शन ऑफ लूप. The direction of the loop is BCDEB. So the direction of loop is like this. This is the direction of the tracing of loop. आता या लूप मध्ये आपल्याला काय करायचे, जेवढे पोटेन्शियल डिफरन्स आहेत आणि जेवढे EMF आहेत सगळे, त्या सगळ्यांची काय करायची, ऍडिशन करायची आणि ती 0 असते माहिती आहे. फक्त हे घ्यायला विसरायचं नाही, साइन कन्व्हेन्शन, पॉझिटिव्ह कधी निगेटिव्ह कधी. मी तुम्हाला याच्या नोट्स देणार आहे, ते वाचून व्यवस्थित साइन कन्व्हेन्शन लक्षात ठेवा. नाव सी लूप B to C.
Now when we trace loop from B to C, current flows from C to B. Now here direction of loop is from B to C and direction of current is from C to B. So its direction is opposite. लूप आणि करंटची डायरेक्शन कशी आहे? अपोजिट असेल तर आपण पोटेन्शियल डिफरन्स कसा घेतो? पॉझिटिव्ह. सो याचा अक्रॉसचा पोटेन्शियल डिफरन्स काय असेल ह्या रेजिस्टरच्या? इट विल बी I2 R2. पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द रेजिस्टर R2 इज I2 R2 आणि हा पॉझिटिव्ह बिकॉज डायरेक्शन ऑफ लूप अँड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट. नाव वी गो फ्रॉम C टू D. आता C टू D जायचं असेल तर इथून इथं येताना वी पासेस थ्रू सेल पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. सेल मधून आपण कसं पास झालो? आता पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह आलो आणि पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जर जात असेल तर आपण ईएमएफचा साइन काय घेतोय? निगेटिव्ह. सेकंड कंडिशन जी मी सांगितली, इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेसिंग ऑफ लूप पासेस थ्रू बॅटरी पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल देन ईएमएफ इज निगेटिव्ह. मग E2 ला काय घेतलं आपण? निगेटिव्ह. नाव फ्रॉम D टू E. D टू E येताना करंट बघा इकडे आहे आणि लूप अपोजिट आहे. डायरेक्शन अपोजिट आली की पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह. पोटेन्शियल डिफरन्स काय? प्लस IR जर फॉर्म्युला यूज केला तर करंट थ्रू दिस रेजिस्टर इज I2 and register is R4. Now we go from E to B. For E to B, here is also the direction of current is opposite to the direction of loop. So potential difference is positive and potential difference across this R5 resistor is IR, means I1 plus I2. This is the current through this resistor and into R5 and all this is equal to 0 according to Kirchhoff's law. म्हणजे हे सगळं equal to किती आहे? 0. Or now we can write this as equation as E2 equal to I2 R2 plus I2 R4 plus I1 plus I2 into R5. So this is the equation for this loop. ह्या लूपचं काय झालं? हे इक्वेशन झालं. नाउ वी कॅन टेक वन मोर लूप. एक्झाम्पल बघायला लागणार आहेत. हे इक्वेशन्स बनवता आली तर आपल्याला इझिली हे सॉल्व करता येतं. नाउ आय टेक वन मोर लूप. A C D F A. लूप कसा घेतलाय बघा? A C. A पासून डायरेक्ट कुठं? C ला. C पासून D ला आणि D पासून डायरेक्ट F ला आणि परत A ला. म्हणजे आपण फक्त हा मधला जो रेजिस्टर आहे तो फक्त घेतलेला नाहीये. हा आपला साइडचा लूप झाला. म्हणजे हा रेजिस्टर नाही इथं घेतलेला आपण. This is our loop and use the Kirchhoff's law for this loop A C D F A. आता या लूप साठी जर लॉ यूज केला तर याचं इक्वेशन कसं तयार होईल बघा. नाव A to C दोन रेजिस्टर येतात. फॉर R1 पोटेन्शियल डिफरन्स इज I1 R1. याचं पोटेन्शियल डिफरन्स काय आलं? I1 R1. हियर डायरेक्शन ऑफ लूप अँड करंट इज सेम. करंट A to B आहे, लूप A to B आहे. डायरेक्शन सेम असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह. नाव B to C. आपण A to C आहे म्हणजे B मधून जायला लागणार आहे. B to C जाताना डायरेक्शन ऑफ लूप इज B to C. डायरेक्शन ऑफ करंट इज C to B. अपोजिट डायरेक्शन आले की पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह प्लस अँड व्हॉट इज पोटेन्शियल डिफरन्स? IR मीन्स I2 R2. बघा रेजिस्टन्स R2 आहे, करंट यातून जाणारा I2 आहे. नाव C to D. पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह सेलला जर क्रॉस केला आपण तर -E2. आपण याला साइन काय घेतो? निगेटिव्ह. आणि जर आता बघा D ला आलो, D to E. D to E येताना डायरेक्शन ऑफ करंट इज E to D and loop is D to E. therefore opposite we use opposite असेल तर साइन काय? पॉझिटिव्ह and प्लस पोटेन्शियल डिफरन्स काय इथला? दिस पोटेन्शियल डिफरन्स विल बी I2 R4. नाउ E2 कुठे येणार आता? F ला. E to F येताना करंट फ्लोज फ्रॉम E to F. Loop is also from E to F. Here direction of current and loop is same. So potential difference is negative. या रेजिस्टरच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल डिफरन्स काय? I1 R3. And now we go from F to end point A. F to A म्हणजे सेलला कसं क्रॉस करतोय आपण? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह गेलं की सेल पॉझिटिव्ह. सो इट विल बी E1 आणि लूप कंप्लीट झाला की ऑल दिस इज इक्वल टू 0. सगळ्यांची ॲडिशन 0 असते हे तर सांगितलेलं आहे. आणि मग याच्यावरून आपण असं लिहू शकतो. हिअर वी कॅन राईट दिस ॲज E1 - E2. एका साईडला EMF ठेवतोय मी आणि एका साईडला सगळे
पोटेन्शियल डिफरन्स घेतोय. E1 मायनस E2 इक्वल टू वी कॅन राईट दिस ॲज I1R1 प्लस I1R1 हे इकडं घेतलं तर हे I1R1 प्लस झालं, हे I2R2 मायनस प्लस असेल तर मायनस होणार आहे मायनस I2R4 प्लस I1R3. दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस लूप. म्हणजे एखाद्या डायग्राम मध्ये तुम्ही कितीही लूप यूज करा, आपल्याला त्या लूपचा यूज करून त्या लूपसाठी इक्वेशन तयार करता आलं पाहिजे या फॉर्ममध्ये. आणि जर अशी इक्वेशन्स तयार करता आली तुम्हाला तर एक्झाम्पलमध्ये क्वेश्चन सोडवताना कसे हे यूज करायचं ते सांगण्यासाठी मी आहे. आपण न्यूमरिकल्स इथं भरपूर सॉल्व करणारे, प्रॅक्टिस घेणारे, ज्या न्यूमरिकल्समध्ये आपण अशी इक्वेशन्स तयार करून करंट, व्होल्टेज, पोटेन्शियल डिफरन्स, रेजिस्टर, EMF यांच्या व्हॅल्यूज काय करणारे, फाइंड आउट करणारे, इझिली फाइंड आउट करता येतात. मग हा लॉ जो आहे तो बरोबर आहे का हे चेक करायचं असेल तरी तुम्ही करू शकताय. म्हणजे आपण जर इथं एखाद्या फॉर्म्युल्यासाठी आपल्याला माहित असलेला एखादा स्टँडर्ड फॉर्म्युला जर यूज केला आपण आणि त्या फॉर्म्युल्यासाठी जर हा लॉ अप्लाय करून बघितला तर तो बरोबर येतोय का हे एकदा चेक करूया. सपोज कन्सिडर ए सिंपल नेटवर्क. एक सिंपल नेटवर्क आपण इथं काय करूया, कन्सिडर करूया. एक सेल आहे. दिस सेल हॅज इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल r. EMF of this cell is E. It has small r internal resistance, capital R external, and current flowing through this circuit is I. आता स्टँडर्ड फॉर्म्युला EMF चा काय असतो, EMF of cell E equal to I in bracket capital R plus small r. This is the standard formula of EMF. हा फॉर्म्युला आपण 11 मध्ये बघितलेला आहे. आता किर्चॉफचा लॉ यूज करून आपल्याला हा फॉर्म्युला येऊ शकतो का बघायचा, कारण इथे एकच लूप आहे. दिस इज अवर लूप, एकच लूप आहे. हा नाव देऊया आपण याला ABCD आणि परत एकच लूप झाला. असा घ्या किंवा असा घ्या, कसाही घेऊ शकतोय. लूप कुठल्याही डायरेक्शनने घेता येतो. नाव हिअर जर आपण लूप असा घेतला ABCDA तर याला आपण जर लॉ अप्लाय केला A to B म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस रजिस्टर इज IR. याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स काय IR. या स्मॉल r च्या अक्रॉसही आपल्याला एक पोटेन्शियल डिफरन्स मिळेल, दॅट विल बी I स्मॉल r, कारण यातूनही करंट तोच जातोय I. अँड EMF इज E प्लस मायनस टर्मिनल आहे. आता ABCD याला जर यूज केलं, A टू B जाताना करंटची आणि लूपची डायरेक्शन सेम घेतली. लूप काय घेतोय आपण ABCDA हा लूप घेतला. डायरेक्शन ऑफ लूप अँड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, देन पोटेन्शियल डिफरन्स इज निगेटिव्ह IR आलं हे. नाव हिअर direction of loop and current is also same, so minus I small r. आणि EMF चं साइन निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह लूप जातोय, त्यामुळे EMF is taken as positive and all this is equal to, loop complete झाला, all this is equal to 0. So we can write this as E equal to I capital R plus I small r, or we can say this as E equal to I in bracket capital R plus small r. आणि हाच आपला EMF चा काय आहे, फॉर्म्युला आहे. म्हणजे एखाद्या लूपला, सर्किटला किर्चॉफ्स लॉ हा व्होल्टेज लॉ जर अप्लाय केला तर आपल्याला जे माहित आहे ते फॉर्म्युलेही मिळत आहेत. सो दिस लॉ कॅन बी अप्लाइड टू एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टू सिम्प्लिफाय सच कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स. एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्ही ही डायग्राम, हे लूप, त्याची इक्वेशन्स लिहून ठेवा व्यवस्थित, स्टेटमेंट वगैरे, आणि मग आपण या सगळ्याचा यूज करून काही न्यूमरिकल्स डिस्कस करणार आहोत. जसं मी सांगितलं होतं किर्चॉफ्स करंट लॉ जो आहे तो करंट लॉ, त्यात किर्चॉफ्स करंट लॉ इज एनालॉगस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Similar to that, Kirchhoff's voltage law is similar to the law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कारण इथे एनर्जी सांगितलंय मी. E म्हणजे टोटल एनर्जी असते सेलची, आणि लॉस झालेली एनर्जी म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स असतात. सेलकडे टोटल एनर्जी E आहे, आणि मग प्रत्येक रेजिस्टरच्या अक्रॉस थोडी थोडी एनर्जी त्याची काय होते, लॉस होते. जेवढी एनर्जी लॉस होते तेवढी टोटल कोणामध्ये असते, सेलमध्ये असते. म्हणजे इथं नवीन एनर्जी येणार नाहीये किंवा काही त्यातली कमी होणार नाहीये. E इक्वल टू हे जे लिहितोय आपण इक्वेशन, टोटल एनर्जी E आणि सगळे पोटेन्शियल डिफरन्स यांची ॲडिशन जी आहे ती इक्वल असते. म्हणजे जेवढी टोटल होती तेवढीच लॉस होणार आहे आपल्याकडून.
याचा अर्थ हे दोन्ही एनर्जी कशा आहेत, इक्वल आहे तेवढ्याच आहे, ज्याला म्हणतो आपण कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ इज सिमिलर टू द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ. Okay, so let's see. The first example is a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors each of 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and current along each edge. एक नेटवर्क दिलेला आहे, क्युबिकल नेटवर्क, ज्यामध्ये 12 रेजिस्टर कनेक्ट केलेले आहेत क्युबिकल फॉर्म मध्ये. आता क्यूब म्हटलं की 12 साइड्स असतात, आपल्याला माहित आहे, त्याला म्हणजे एजेस असतात. त्या प्रत्येक एजला एक रेजिस्टन्स आहे. म्हणजे हा जो एक स्केलेटन क्यूब आहे, आतून पोकळ आहे, म्हणजे अशात वायर्स आहेत असं समजा, आणि त्याचा काय तयार केला, एक क्यूब केलाय तयार, आणि त्या प्रत्येक क्यूबच्या एजला काय आहे, एक रेजिस्टन्स आहे. इच रेजिस्टन्स हॅज व्हॅल्यू आर अँड आर इज इक्वल टू 1 ओहम. हे लक्षात ठेवा. नाव दिस ए अँड आर, दिस 2 पॉइंट्स आर डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स, किंवा एस आणि बी घेऊ शकतोय, क्यू आणि डी घेऊ शकतोय आपण. पी ला डायगोनली अपोजिट पॉइंट कोणता, सी. ए आणि आर या डायगोनली अपोजिट 2 पॉइंटच्या अक्रॉस आपण एक बॅटरी कनेक्ट केले, ज्या बॅटरीचा ईएमएफ ई आहे आणि जो गिवन आहे, द व्हॅल्यू ऑफ ई इज 10 व्होल्ट. Now what we have to find here? We have to find the equivalent resistance of this network. म्हणजे या सगळ्यांचा मिळून टोटल रेजिस्टन्स किती असेल. याला जर तुम्ही सेरीज पॅरल कॉम्बिनेशनची मेथड यूज केली टोटल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी, तर तुम्हाला भरपूर यामध्ये करत बसावं लागेल आणि कॉम्प्लिकेशन्स वाढत जातील. त्यापेक्षा जर आपण याला क्रिचॉफ्स लॉ अप्लाय केला तर हे लगेच आपल्याला हे याचा जो टोटल रेजिस्टन्स आहे तो काय होईल इथं मिळेल. आता यामध्ये एक इक्वेशन मी कन्सिडर करतोय. सपोज द रेजिस्टन्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए अँड आर, आपल्याला हाच काय करायचा आहे, कॅल्क्युलेट करायचा आहे टोटल रेजिस्टन्स, आणि मी तो टोटल रेजिस्टन्स आर डॅश आहे असं कन्सिडर केलं. सपोज द टोटल रेजिस्टन्स बिटवीन डायगोनली अपोजिट 2 पॉइंट्स इज आर डॅश. टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस बॅटरी इज आय. या बॅटरी मधून पास होणारा टोटल करंट किती आहे, आय, आणि याचा इंटरनल रेजिस्टन्स निग्लिजिबल आहे. सो वी कॅन राईट ई इक्वल टू आय आर डॅश. ई इक्वल टू आपण इथं काय लिहू शकतोय, आय आर डॅश. सिंपल फॉर्म्युला, इंटरनल रेजिस्टन्स तर 0 आहे, त्यामुळे असा फॉर्म्युला यूज करू शकतोय. लक्षात ठेवा. फिर आर डॅश इज द टोटल इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स ऑफ दिस नेटवर्क. नाउ सी हियर, at A junction total current coming from this wire is I. पुढं 3 वायर्स आहेत, इकडून तर करंट येत नाही. सो दिस टोटल करंट गेट्स डिस्ट्रीब्युटेड इन दिस 3 वायर्स. या 3 वायर मध्ये हा टोटल करंट इथं काय होईल, डिस्ट्रीब्यूट होईल. आता 3 वायरचा रेजिस्टन्स जर बघितला आपण तर लक्षात येईल, दिस वायर हॅज रेजिस्टन्स आर, this wire is also R and this wire is also R. तिन्ही वायरचा रेजिस्टन्स सेम आहे. सो द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज डिस्ट्रीब्युटेड. सो द करंट पासिंग थ्रू दिस वायर इज I by 3. In this wire it is I by 3 and in this wire it is also I by 3. So the current passing through these 3 wires is I by 3. या तिन्हींमधून करंट किती जातोय, इक्वली काय झाला, डिवाइड झाला. नाउ सी, दिस इज द करंट कमिंग फ्रॉम दिस वायर. हा किती करंट आहे, I by 3. या पॉइंटला आल्यानंतर बी पॉइंट इज ऑल्सो ए जंक्शन अँड दिस करंट अगेन गेट्स डिस्ट्रीब्युटेड इक्वली. परत आर आणि आर रेजिस्टन्स आहेत दोन पुढं. सेम रेजिस्टन्स असतील तर सेम करंट काय होईल, डिस्ट्रीब्यूट होईल. सो हियर I by 3 चा परत हाफ हाफ जर कन्सिडर केला, देन द करंट पासिंग थ्रू दिस वायर इज I by 6 and in this wire is I by 6. I by 3 current दोन वायर मध्ये स्प्लिट झाला. Again this current from A to B, this current will be I by 3 and it will again divided into I by 6 and I by 6. ओके, अँड दी थर्ड करंट, या वायर मधला करंट इकडे वरती जाईल. किती करंट आहे हा, I by 3. नाउ दिस करंट फ्लोइंग ॲट दिस डायरेक्शन इट इज I by 3 अँड व्हेन इट गेट्स डिस्ट्रीब्युटेड डिवाइड झाला की याची व्हॅल्यू काय होणार, I by 6 अँड I by 6. आता याच्या पुढे डिवाइड होणं बंद होणार. काय होणार बघा, आता विचार करा, इकडून येणारा हा जो करंट आहे तो किती आहे, B to Q I by 6 आहे. इकडून येणारा ही I by 6च आहे. म्हणजे इथं आता दोन करंट इनवर्ड आहेत, तर तिसरा करंट हा आउटवर्ड असला पाहिजे आणि ह्या दोघांची ॲडिशन होईल. इकडून I by 6, इकडून I by 6, I by 6 plus I by 6 is nothing but I by 3.
या पॉइंटला बघा, सी पॉइंटला बी टू सी करंट किती आहे, I/6, डी टू सी किती आहे, I/6, दोन करंट इनवर्ड, रिमेनिंग टोटल करंट हा आउटवर्ड, इट विल बी I/3. आणि एस पॉइंटला बघा, ॲट एस पॉइंट करंट कमिंग फ्रॉम पी इज I/6 and current coming from D is I/6, so it gets added and the current will be total will be I/3. Now see at point R, current coming from Q is I/3, from C I/3 and from S I/3, so all these three currents are inward, so the current will be flow outward and addition of this I/3 three currents will be I. म्हणजे टोटल करंट परत काय झाला, आय. या टाइप मध्ये ह्या क्युबिकल नेटवर्क मधून हा करंट स्प्लिट होऊन असा काय होतोय, पास होतोय. लक्षात येतंय, करंटचं स्प्लिटिंग ही घेता आलं पाहिजे. सोपं आहे, इक्वल रेजिस्टन्स असल्यामुळे इथं सोपं होतं, इझिली आपण अप्लाय केलं. आता करंटचं स्प्लिटिंग मिळालं. नाउ आय यूज हिअर ए क्रिचॉफ्स लॉ फॉर लूप. फॉर लूप A, B, Q, R, E, A. कोणता लूप घेतलाय डायग्राम मध्ये बघा. अवर लूप इज, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप इज A to B, B to Q, Q to R, R to E. E कुठे, E is the cell, R to E and E to again A. क्लोज्ड लूप असला पाहिजे, कसाही घेऊ शकता लूप तुम्ही, कुठून कुठेही घेऊ शकताय. मी कोणता लूप यूज केलाय, A B Q R आणि परत E पासून परत रिटर्न कुठे आहे, A ला. अँड अप्लाय क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ. अप्लाय KVL, Kirchhoff's voltage law for this loop. If we apply Kirchhoff's voltage law for this loop, then we can write the equation. Kirchhoff's law वरून equation तयार करा. First A to B, current flowing from A to B, loop is also A to B, so the direction of current and loop is same. Potential difference across this resistor is किती, negative. R value 1 आहे हे विसरू नका, so the value of R is 1 and potential difference will be, minus तर घ्यायचंच, it will be I/3 into R. IR ज्याला म्हणतो आपण, potential difference across this resistor is IR, so it will be minus I/3 R. Now see B to Q. B to Q, current is I/6. Current flows from B to Q, loop is from B to Q, same direction, potential difference is negative. Current is I/6 and resistance is R. Now Q to R. Q to R, current is I/3 and resistance is R. Current and loop is in same direction, so potential difference is negative. So we can write this as I/3 into R. Potential difference is negative. IR ज्याला म्हणतोय आपण. Now R to E and A. R to A येताना मध्ये सेल येतोय आडवा. सेल आला, सेलला कसं क्रॉस करतोय आपण, negative to positive, and if we crosses the cell negative to positive, then EMF is taken as positive, so this will be plus E, and this all algebraic sum of potential difference and EMF is 0. Kirchhoff's voltage law. Now here resistance is 1 ohm, त्यामुळे 1 नाही लिहिलं तरी चालेल. आणि ह्या सगळ्या निगेटिव्ह टर्म मी अपोजिट साइडला घेतल्या, तर I/3 plus I/3 plus I/6, so it will be 2I/3 plus I/6. so if we add this, then it will be, याला जर ऍड केलं तर काय येईल बघा, 12I plus 3I upon 18 means 15I upon 18, or we can write this as 5I/6. This is our EMF, so E equal to, we can write this as E equal to I into 5/6. This is our equation number 2. Now see equation 2 and 1. 1 म्हणजे काय लिहिलं होतं मी, EMF चे इक्वेशन आधीच कन्सिडर केलं होतं आपण की A आणि R ह्या पॉइंटच्या मध्ये हा सगळा रेजिस्टन्स किती आहे, R डॅश आहे. आणि मग इक्वेशन लिहिलं होतं EMF चं स्टँडर्ड फॉर्म्युलावरून E equal to IR डॅश, आणि इथं किती मिळालं, E equal to I 5/6.
मग दोघांना कम्पेअर केलं तर आपल्याला रिलेशन मिळेल डायरेक्ट इथं R dash will be 5/6 ohm. R dash is what? R dash has a value 5/6 ohm and this is the total resistance of this network. काय झालं हे डायरेक्टली आपल्याला ह्या नेटवर्कचा टोटल काय मिळाला, रेजिस्टन्सच मिळाला. म्हणजे आपण क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करून या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्कचा टोटल रेजिस्टन्स इझिली इथं फाइंड आउट केलाय. Now see the next example. Determine the current in each branch of network as shown in figure. डायग्राम मध्ये एक नेटवर्क दिलेलं आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे, बघितलं तरी दिसतंय. हियर 2 EMFs are used. This battery has EMF 5 volt and this battery has 10 volt. Here 5 resistors are connected like this. Each resistor has different values, 4 ohm, 2 ohm, 1 ohm. Now the question is here we have to find the current in each branch. प्रत्येक ब्रांच मधून पास होणारा करंट आपल्याला इथं काय करायचंय, कॅल्क्युलेट करायचंय. नाउ सी हाउ द करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट. आता याला कुठूनही सुरुवात करू शकता तुम्ही. सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच AC, current is flows from positive to negative, so the direction of current is like this here. And suppose this current flowing because of this battery is I1. ह्या बॅटरी मुळे फ्लो होणारा जो करंट आहे इकडं, that current will be I1 and suppose the current through passing through A to B it will be A2. A पासून B कडे इकडे जाणारा करंट जो आहे हा करंट किती कन्सिडर केलाय आपण, I2. and if the current I2 is flowing in this direction, I1 is coming from this direction, then the current going through this branch, this current will be I1 minus I2. टोटल करंट इनवर्ड किती या जंक्शनला, I1. I2 इकडे गेला तर रिमेनिंग करंट इकडे येणार आहे and this current will be total I1. I2 कमी झाला की हा करंट इथं आला. So the current coming in this direction, this will be I1 minus I2. Now see, this current is I3. Now current because of this cell is I3. जर हा करंट इकडे I3 असेल तर इकडेही काय येणार, करंट I3 च येणार आहे. ओके. Now see, the current coming from the battery is I3. इकडून येणारा करंट I2. So this current will be I2 plus I3. हा करंट काय झाला, या दोघांचे ऍडिशन होऊन इकडे येईल करंट हा. So this current will be I2 plus I3. So we get here current 2, I2 plus I3. आता बघा इकडून वरून येणारा करंट किती आहे, I2 plus I3. इकडे जाणारा करंट किती आहे, दिस करंट इज I1. आता यातला बघा हा करंट इनवर्ड आहे, हा आउटवर्ड आहे. टोटल करंट किती आहे, I2 plus I3. हा करंट किती आहे, I1. इथं इनवर्ड आहे, हा आउटवर्ड. आता यातून खाली येणारा जो करंट असेल तो हा करंट किती असेल, मग टोटल करंट वरून येणारा किती आहे, I2 plus I3. त्यातला I1 इकडे गेला, याचा अर्थ रिमेनिंग करंट किती, टोटल मधून I1 इकडे गेला. सो दी रिमेनिंग करंट विल बी I2 plus I3 मायनस I1. यातून I1 इकडे गेला, टोटल किती या सी जंक्शनला, I2 plus I3. I1 इकडे गेला तर रिमेनिंग किती, यातून I1 कमी झाला, I2 plus I3 मायनस I1. सो दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच C to D. आणि मग ऍडिशन करून बघू शकताय तुम्ही, इकडून येणारा करंट किती आहे, I2 plus I3 मायनस I1. आणि या ब्रांच मधून येणारा करंट आहे I1 मायनस I2. आणि या दोघांचे ऍडिशन होऊन तो इकडे जाईल, I2 मायनस I2 कॅन्सल होईल, मायनस I1 कॅन्सल होईल आणि रिमेनिंग करंट I3 इकडे काय होईल, पास होईल. सो दिस टाइप ऑफ, नाउ दिस अमाउंट ऑफ करंट्स इन ईच ब्रांच फ्लोज. प्रत्येक ब्रांच मधून पास होणारा आपल्याला इथं काय मिळाला, करंट मिळाला. नाउ अप्लाय Kirchhoff's voltage law for loop ADCA. कोणता लूप कन्सिडर केलाय बघा जरा, ADCA. Apply voltage law for this loop. If we use the voltage law, then A to D direction of current and loop is same. So potential difference across this 4 ohm resistor is negative. Current is I1 minus I2 and resistor is 4. So into 4 IR लिहिलं मी इथं, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू माहिती आहे म्हणून 4 लिहिली. नाउ D to C direction of current and loop is opposite, plus IR
current is I2 plus I3 minus I1 into R is 2 ohm, and now C2A, resistance 1 ohm, direction of current and loop is same, minus current is I1 and resistance is 1 ohm, 1 नाही लिहिलं तरी चालेल. And now last cell, loop passes through cell negative to positive, therefore the EMF is positive and its EMF is 10 volt, and all this is equal to 0. आता हे 0 असेल तर याला थोडं सॉल्व करा. मग काय येईल बघा, -4I1 मायनस मायनस प्लस होईल 4I2 प्लस I2 प्लस I3 सॉरी प्लस 2I2, हे 2 आहे इथं, प्लस 2I2 प्लस 2I3 मायनस 2I1 मायनस I1 प्लस 10 इक्वल टू 0. आता या इक्वेशनला आपल्याला कन्वर्ट करायचंय. हे जर कन्वर्ट करायचं असेल तर सेम टर्म्स ॲडिशन करा, I1 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 -4 -2 -1 मायनस किती येईल बघा, -7I1. दिस विल बी -7I1. I2 दोन टर्म्स आहेत 4 आणि 2 प्लस 6I2 आणि I3 ची एक टर्म आहे प्लस 2I3 प्लस 10 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट दिस एज 7I1 minus 6I2 minus 2I3 इक्वल टू 10. से इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 मिळालं 7I1 प्लस -6I2 minus 2I3 equal to 10. This is the equation number 1 which we obtained by applying Kirchhoff's voltage law for loop ADCA. Now apply voltage law for loop. Apply KVL for loop ABCA. ABCA कोणता लूप आहे बघा आता, ABCA. Apply voltage law for this loop. Now from this to A to B direction is same, so potential difference is negative. Potential difference is resistance 4 आहे, IR लिहिलं तर I2, current is I2, so it will be 4I2. B to C direction same, potential difference negative. 2 आहे resistor, current आहे, current is I2 plus I3. C to A direction is same, negative, minus I1, resistance 1 ohmच आहे आणि cell plus 10 because it is loop passes from negative to positive. Now this equation will be -4I2 minus 2I2 minus 2I3 minus I1 plus 10 equal to 0. Therefore this equation will be, we can write this as I2 minus 6I2, okay, minus 2I3 minus I1 plus 10 equal to 0, or we can write this equation as पॉझिटिव्ह मध्ये लिहिलं तर I1 plus 6I2 plus I1 plus 6I2 plus 2I3 equal to 10. This is our equation number 2. हे आपलं इक्वेशन नंबर 2 झालं. Now apply Kirchhoff's voltage law for loop BE किंवा BC DEB. कोणता लूप घेतलाय बघा, अप्लाय Kirchhoff's voltage law for loop BCDEB means BCDE आणि B. इकडचा ट्रायंगल याला लॉ जर अप्लाय केला, B to C डायरेक्शन इज सेम, सो पोटेन्शियल डिफरन्स इज मायनस, रेजिस्टन्स 2 आहे, करंट इज I2 प्लस I3. then C to D, current is direction of loop and current is same, resistance is 2, current is I2
I3 minus I1 and EMF D to B EMF negative to positive असल्यामुळे plus 5 and all these equal to 0. Now separate these terms. It will be minus 2I2 minus 2I3 minus 2I2 minus 2I3 plus 2I1 plus 5 equal to 0. Here I1 term is 1, 2I1 एक टर्म आहे 2I1 ची, I2 च्या टर्म्स किती आहेत बघा 2, minus 2I2 minus 2I2 minus 4I2, त्यानंतर I3 च्या टर्म्स minus minus 4I3 plus 5 equal to 0, or we can write this as minus 2I1 plus 4I2 plus 4I3 equal to 5, इक्वेशन नंबर 3. आता या इक्वेशन्स ना जर आपण कंपेअर केलं, सी इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ला कंपेअर करा. minus 6I2 plus 6I2 minus 2I3 plus 2I3. जरा विचार करायचा, इक्वेशन्स तुम्ही स्कूलमध्ये सोडवलेले आहेत. इक्वेशन 1 आणि 2 ची ॲडिशन केली तर ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2, ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, बघा इक्वेशन 1 आणि 2 ची ॲडिशन केली तर मी डायरेक्ट लिहितोय minus 6I2 plus 6I2 कॅन्सल, 2I3 minus 2I3 plus 2I3 कॅन्सल, 10 आहे 20 होईल, 7I1 आणि I1 8I1 equal to 20. So I1 will be 20 by 8 ampere or it is 2.5 ampere. करंटच मिळाला आहे हा आपल्याला. I1 current means current passing through branch CA. CA ब्रांच मधून पास होणारा करंट I1 आहे आणि तो मिळाला किती करंट 2.5 एम्पियर. एक आन्सरच आहे, आपल्याला सगळ्या ब्रांचेस मधले कॅल्क्युलेट करायचे पण एक मिळाला. आता ही व्हॅल्यू, नाउ पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 2 and 3. पुटिंग इन इक्वेशन 2 and 3, 2 आणि 3 मध्ये जर याला यूज केली तर 2 मध्ये जर यूज केली I1 व्हॅल्यू, देन इट विल बी 2.5 plus 6I2 plus 2I3 equal to 10. ही व्हॅल्यू मिळते. म्हणजेच काय येणार बघा, 6I2 plus 2I3 equal to 7.5. से इक्वेशन नंबर 4. आणि जर ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 3 मध्ये यूज केली, यामध्ये कशाची व्हॅल्यू I1 20 by 8 व्हॅल्यू पुट केली तर minus 20 by 8 into 2, I1 व्हॅल्यू पुट केली आपण 20 by 8, 2 आहे त्याला इंटू मायनस प्लस 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 5. आता हे किती येईल 20 इंटू 2 40 किंवा 2 4 होईल 5. सो इट विल बी मायनस 5 आणि इकडे घेतलं की प्लस 5. सो इक्वेशन विल बी 4I2 plus 4I3 equal to 10. This is our equation number 5. 4I2 का इक्वेशन आलं बघा 4I2 plus 4I3 equal to 10. This is equation number 5. आता या दोन इक्वेशनला जर आपण सॉल्व केलं तर लक्षात येईल तुमच्या की आपल्याला या दोन इक्वेशन्स वरून एखादी व्हॅल्यू मिळू शकते. काय करतो आपण याला, मल्टिप्लाय इक्वेशन 4 by 2 and subtract equation 5 from 4. म्हणजे आपण असं म्हणतो याला, इक्वेशन सोडवण्याचं तुम्ही स्कूल पासून शिकलेला आहे, मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 4 by 2, कारण इथं 4I3 आहे, मी इथं 4I3 आणतोय, and subtract 5 from 4. यातून जर सबट्रॅक्ट केलं तर
काय रिलेशन्स मिळत आहेत बघा. याला जर मल्टिप्लाय केलं तर 2 न 12i2 इथे बघा 12i2 प्लस 2i3 2चं 4 होईल 4i3 इक्वल टू 7.5 इंटू 2 मीन्स 15 आणि यातून सबट्रॅक्ट कोणतं इक्वेशन करायचं आहे 5 मायनस 4i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 10. सो दी सबट्रॅक्शन विल बी 8i2 हे कॅन्सल होईल and 15 minus 10 will be 5. So we get here I2 equal to 5 by 8 ampere. I2 करंट मिळाला. I2 करंट किती 5 by 8 ampere. याचंही आन्सर मिळालं. आणि जर आपण I1 आणि I2 व्हॅल्यूज यूज केल्या, I1 कुठेतरी मिळाली आपल्याला व्हॅल्यू इथं I1 आणि I2 व्हॅल्यू जर यूज केली तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल I3 सुद्धा, किंवा I2 वरून I3 कॅल्क्युलेट करता येईल. कोणत्या इक्वेशन मध्ये यूज करणं इझी आहे यात यूज करा. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये I2 व्हॅल्यू यूज करा. 4 इंटू I2 इज 5 बाय 8 इक्वल प्लस 4i3 5 मध्ये मी व्हॅल्यू यूज करतोय इक्वल टू 10. सो इट विल बी 5 by 2 plus 4i3 equal to 10. 4i3 equal to 10 minus 5 by 2 equal to 20 minus 5 by 2. So 15 by 2 4i3. Therefore i3 equal to 15 by 8 ampere. This is the i3 current. 3 करंट कोणकोणते मिळालेत बघा. 20 by 8 I1 करंट, 5 by 8 I2 करंट and 15 by 8 is the I3 करंट. I1 I2 I3 मिळाले की यातल्या कोणत्याही ब्रांच मधला करंट कॅल्क्युलेट करू शकताय. I1 मायनस I2, I1 व्हॅल्यू माहिती आहे, I2 व्हॅल्यू माहिती आहे, सबट्रॅक्ट करा, या ब्रांच मधला करंट मिळेल. याच्यातला करंट तर I3च आहे. करंट थ्रू ब्रांच DEB I3 करंट आहे 15 by 8. कुठल्याही ब्रांचचा करंट तुम्ही आता इझिली इथं काय करू शकताय, कॅल्क्युलेट करू शकताय. या टाइप मध्ये इक्वेशन सॉल्व करता आली पाहिजेत. आणि जर इक्वेशन सॉल्व करता आली तर तुम्हाला कुठल्याही टाइपचा क्वेश्चन इझिली सोडवता येईल. याचा आन्सर अजून मी फाइंड आउट केलेला नाहीये. ईच ब्रांच करंट थ्रू ईच ब्रांच हे आन्सर आपल्याला फाइंड आउट करायचंय, पण ते सोपं आहे. तेवढा पार्ट तुम्ही करू शकता. आता ऍडिशन सबट्रॅक्शन करायची करंटची, कुठल्याही ब्रांच मधल्या सगळ्या ब्रांच मधले करंट्स जे आहेत ते आपल्याला इथं कॅल्क्युलेट करता येतील.